وسلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وقالد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشروع بأصاف الأني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وصلنا إلى أخبر بمقتل الأسود العنسي بمقتل. وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبي بن خلف. لا قبل sebelumnya. Akhbara bimaqtal al-aswad. Não. Sebelumnya yang tadi yang dibaca itu, sebelumnya itu mungkin berapa baris di situ ya? Antara 5-6 baris. Wa akhbara bimaqtalil aswad. Coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbara bimaqtal aswad al-amsi al-kadzab lailatan qatalahu wa huwa bi Sun'a al-Yaman. Wa akhbarahu biman qatalahu wa kharaja ala mi'atin min Quraisy yantadirunahu fa wada'at turab ala ru'usihim wa lam yarahu. وشك إليه البعيد بحضرة أصحابه وتدلل بهم. وقال النفر من أصحابه مجتمعين أحدكم في النار درسه مثل أحد فماتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتله مرتدا. وقال الآخرين منهم آخركم موتا في النار فسقط آخرهم موتا في النار فاحترق فيها فمات. ودعا شجرتين فأتتاه واجتمعتا ثم أمرهما فاحترقتا. وكان عليه الصلاة والسلام نحو الربع فإذا نسم الديوان قاله. ودعا عليه الصلاة والسلام النصارى إلى المباهلة فامتنعوا فعرفهم صلى الله عليه وسلم أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فعلموا صحة قوله فامتنعوا. وأتاه آمر بن طفيل بن مالك وأريد بن قيس وأربد بن قيس وأربد ابن قيس وأربد بن قيس وهما فأرسل العرب فاتكهم أزمين على قتل عليه الصلاة والسلام فحيل بينهم وبين ذلك ودعا عليهما فهلك عامر
بغض وهلك أربا بصاعك أهرقته. وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه يقتل أبي بن خلف الجبحي فاختصه يوم أحد قدسا لطيفا فكانت منيتا فيه. وأطعم عليه الصلاة والسلام السم فمات الذي أكله معه وآسه صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين وكلمه الذراع المسموم. وأخبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر بمصر صناديد قريش ووافقهم على مصارهم رجلا فلم يتعدى واحد منهم ذلك الموت. وأنذر عليه الصلاة والسلام بأن طوائفا من أمتي يغزون في البحر فكان ذلك وزودت له الأرض فأرى مشارقها ومغاربها. وأخبر بأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له منها فكان كذلك. فقد بلغوا بركهم من أول المشرق من بلاد الترى إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأخبر فاطمة ابنته رضي الله عنها بأنها أول أهلي لها قلبي فقال ذلك. وأخبر النساء بأن أطولهن يدا أسرعهن لها قلبه فقالت زينب بنت جحيش الأسدية أطولهن يدا بالصدقة الله أولهن لهوقا به رضي الله عنها. ومسى ذراع شاتها إلا لبن لها فدرت. وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضي الله تعالى. وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم مؤبة الخزاعية ونذرت عين بعد أصحابي وسقطت فردها عليه الصلاة والسلام بيده فكانت أصح عيني وأحسنهما وتفلى في عين علي رضي الله تعالى وهو أرمد يوم خبير فصحى من وقتي وبعثه بالرية. وكان يسمعون تسبيح الطعام بين يديه. وأصيبت رجل بعد أصحابه فمسها بيده فبرأت من حينها. وقل زاد جيش كان معه الصلاة والسلام فدعا بجميعها بكي فاجتمع شيء يسير جدا فدعا به بالبركة ثم أمرهم فأخذوا ولم يبقى بها. بالعسكر إلا ملء من ذلك وحكي الحكم بالعكس وحكيته عليه الصلاة والسلام مستهزئا فقال صلى الله عليه وسلم كذلك فقال فلم يزل يرتعش حتى مات. وخطب عليه الصلاة والسلام امرأة فقال له أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبتي واعتذارا ولم يكن بها برصد. فقال صلى الله عليه وسلم فلتكن كذلك. فبرصت وهي أم سبيل بن برصاء السائر إلى غير ذلك من آية ومعجزته. وإنما اقتصرنا على المستفيد ومن يستريد في انتهاك الآدة على يدي ويزعم أن أحاد هذه الوقائع لم تنقل تواترا بل متواتر. والقرآن فقد كما يستريد في سجاءة علي رضي الله عنها وسخاوة حاتم طائي ومعلوم أن هذه وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علما ضروريا ثم لا يتماري بتواتر القرآن وهي المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق وليس لنبي معجزة باقية سواه. إذا تحدى بها رسول الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بالآلة منهم والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم أبهاتهم. وكان ينادي بين أدفارهم
ayatu bimithli aw bi asyri suwari mithli aw bi suwari mithlihi imsaku fihi wa qala lahu qala la in tama'at al-insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'du bi ba'di dhahira fa qala dhalika ta'jizan lahu fa'ajazahu an dhalika wa sara'u an hatta uridu anfusahum للقتل ونسائهم وجرارهم للسبيل وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه ثم انتصر ذلك بعده في أقطار العالم شرقا وغربا قرن بعد قرن وأسرا بعد أسر وقد انقرض اليوم قريب من 500 سنة فلم يقدر أحد على معارضته فعظموا بغباوة من ينظر في أهوالي ثم أقوالي ثم أفعالي ثم أخلاقي ثم معجزاتي ثم انتصار شرعه إلى الآن ثم انتصاره في أقطار العالم ثم في إدغام ملوك الأرض له في أسر وبعد أسر مع ضعف ويتم يتمالي بعد ذلك في صدق ومعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ما ورد وصدر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأقوال بمنن وسعة جوده ثم أدب المعاصي والأخلاق المحبوب بحمد الله وعونه ومنه وكرمه ويتلو الكتاب شر عجائب الخلق من الموافقات إن شاء الله تعالى والله ما شاء الله الحمد لله والشكر لله. Masih di dalam mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Namaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wal istifadah. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunya maswaba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani amma ba'd. Masih di mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman baginda Nabi Muhammad akan kejadian yang akan datang. Dan ini bukan ramalan-ramalan enggak, tapi ini adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ramalan itu namanya kahin, peramal. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan itu semuanya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan isyarat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan tentang Maktal al-Aswad al-Anasi al-Kadzab. Ada dua orang yang di zaman masih hidup baginda Nabi Muhammad. Dua orang ini ngaku Nabi, hadirin. Ngaku Nabi. Yang satu itu adalah Ansi di Yaman. Yang satu lagi adalah Musailamatul Kadzab di Yamamah atau di Najd, di atas daripada Saudi sana. Dan itu Al-Ansi itu terbunuh ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, dibunuh. Dan Rasulullah SAW itu bertakbir Allahu Akbar sampai seperti itu. Seakan-akan Rasulullah SAW melihat itu yang namanya Ansi terbunuh dan pembunuhnya disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa itu pembunuhnya Al-Ansi. Padahal itu di Yaman, jaraknya dari Madinah itu sangat jauh. Nggak ada telegram, nggak ada telegraf atau nggak ada komunikasi. Cuman terbunuh malam itu dan malam itu juga Rasulullah SAW mengabarkan. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya ketika mau hijrah. Ketika mau hijrah Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditinggalkan di kasurnya baginda Nabi Muhammad atau ranjangnya Rasulullah SAW. Keluar Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tahunya oleh Rasulullah SAW diberi pasir.
Dan tidak ada satupun orang-orang itu, padahal orang itu melihat, tapi tidak ada satupun yang melihat Rasulullah SAW. Jalan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, yang terlihat cuma Sayyidina Abu Bakar. Di samping Sayyidina Abu Bakar itu ada Rasulullah SAW. Malah orang-orang Quraisy itu mengatakan, ya Abu Bakar, ya Abu Quhafah, ya Ibn Abi Quhafah, mana Muhammad? Dijawab, loh, kamu nggak ngelihat katanya. Padahal Rasulullah SAW di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Kamu nggak ngelihat? Loh, nggak ngelihat mana katanya. Oh ya udah tahu katanya. Kalau kamu nggak ngelihat ya sudah katanya. Padahal ini di sini ada Rasulullah SAW ada di sebelah daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada amalan ya, ada amalan supaya amalan ini dipakai untuk supaya orang itu tidak fokus kepada kita, hadirin. Dan itu juga bisa dipakai untuk kita kalau kita berjalan di tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang serem, menakutkan, atau jalan-jalan yang jalan itu nggak aman, kurang aman ya. Apa itu? Baca 11 kali daripada ya, fa'aghshaynahum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dibaca 11 kali. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim, ketika mau jalan atau ketika lewat, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Termasuk bagi peruqyah itu dianjurkan baca itu, hadirin. Ruqyah itu orang yang diruqyah, selain yang diruqyah itu ada satu jin pengawas namanya, untuk melaporkan kejadian itu kepada dukunnya. Jin pengawas itu melaporkan ini begini, melaporkannya kepada kepada dukunnya. Maka supaya itu terbutakan itu mereka semuanya bacanya wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Saya pernah ngasih ijazah ini pada satu orang. Subhanallah. Ya. Dipakai ini ijazah pernah diamalkan oleh satu orang, orang tersebut make. Pas nggawe ini kok tepak ya, subhanallah, pas ono tilangan hadirin. Pas ono tilangan di pojok-pojok lan bene adim sedang min khalfin sedang. Terus dia melaku terus kayak dia goblok-goblokan, enggak pakai delokan, enggak pakai lihat jalan. Iku enggak dikongkon pinggir walau polisi ini. Sampai sini hilang. Enggak disuruh begini walau apa kayak enggak ada apa-apa kan. Lewat. Ya, macam-macam. Tapi semua amalan itu harus dilakukan dengan yakin ya, dengan yakin. Lalu dikatakan wasyaka ilaihil ba'ir bihadrati ashabihi. Ada yang berkeluh kesah daripada onta. Wa tadallal lahu, itu onta itu dekati Rasulullah SAW, ngomong sama Rasulullah SAW kayak berkeluh kesah. Sahabat itu kabeh ndelok, yang punya onta juga melihat. Kata Rasulullah SAW, kamu yang salah. Ini ontamu ini sudah kecapean, berat barang yang dipikul itu tidak semestinya katanya. Kok tahu ya Rasulullah? Ya Rasulullah tahu itu dari mereka itu. Artinya apa? Mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman pun ada pada baginda Nabi Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, ya, Rasulullah SAW itu benda mati pun bicara. Ya, benda mati pun bicara. Nabi Allah Sulaiman enggak seperti itu, tapi Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya. Berkeluh kesah itu. Begitu juga Al-Ghazalah, rusa. Yang rusa itu ditangkap, diburu, ditangkap. Ya. Lalu kemudian rusa itu minta izin. Ngomong sama Rasulullah. Setelah ngomong dengan Rasulullah SAW minta izin bahwasanya dia punya anak. Kalau anaknya itu selesai disusui dan lain sebagainya, rusa itu kembali. Enggak tahunya karena yang ngomong Rasulullah dibebaskan sama yang berburu tadi. Enggak tahunya apa? Besoknya balik itu rusa. Balik sendiri ke orang yang berburu tadi itu. Dan Rasulullah SAW melihat itu. Sudah disusui anaknya. Wa qala li nafarin, dan berkata Rasulullah SAW untuk seseorang min ashabihi mustami'in,
kepada teman-temannya atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yang berkumpul. Maka Rasulullah SAW mengatakan ahadukum finnar dorsuhu mitru Uhud. Salah seorang di antara kalian itu akan masuk neraka dan gerahamnya itu atau taringnya itu seperti gunung Uhud. Gede ini tuh. Seperti gunung Uhud. Wah, sahabat bingung kabeh. Enggak tahunya apa? Fama tukulluhum, setelah panjang perjalanan, setelah lama, setelah Rasulullah SAW mengatakan itu, enggak tahunya semuanya meninggal dalam keadaan istiqomah, hanya satu yang meninggal dalam keadaan murtad. Kumpul misalnya 10 orang, 9 orang itu meninggalnya dalam keadaan istiqomah. Tapi ada satu orang yang meninggalnya dalam keadaan murtad. Wa qala al-akharina minhum, Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang lain di antara mereka, akhirukum mautan finnar, yang paling akhir di antara kalian yang meninggal itu ada di dalam neraka. Fasaqata akhiruhum mautan finnar fahtaraka fiha famat. Oh enggak, bukan finnar di neraka ya, bukan. Finnar itu di dalam api, mati kebakaran. Fasaqata akhiruhum, maka terjatuh yang paling terakhir di dalam orang yang berkumpul tadi itu, yang di hadapan Rasulullah SAW itu, yang terakhir mati adalah orang yang jatuh di api dan terbakar. Fiha famat, terbakar di dalam api tersebut dan mati. Rasulullah SAW itu ngerti, kok mati ini bakal mati kebakaran. Itu tahu baginda Nabi Muhammad. Lah kayak gini ini kan, kalau misalnya Rasulullah SAW ini tahu semuanya seperti itu, masa depan dan lain sebagainya. Banyak loh hadis Rasulullah SAW itu yang mengatakan ya tentang akhir zaman. Yang begini, yang begitu, yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, sayati akhir zaman, sayati alaikum, sayati itu banyak yang akan datang kepada kalian, itu banyak daripada ucapan-ucapan baginda Nabi Muhammad SAW tentang masa depan. Nah, kita ini yang seperti ini melihat hal-hal yang gaib yang diketahui oleh Rasulullah SAW, bahkan mengetahui masa depan itu sudah cukup bagi kita untuk waspada dengan apa-apa yang telah diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada ulama mengumpulkan hadis Rasulullah SAW tentang kesehatan. Ada ulama yang mengumpulkan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW tentang yaumul hari kiamat dan tanda-tandanya. Ada yang mengumpulkan hadis tentang sifat-sifat yang baik dan sifat yang buruk. Banyak hadis Rasulullah SAW. Lah fungsinya majelis itu ya salah satunya seperti itu, supaya kita paham dan kita mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasulullah dan menjauhi apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tentang keburukan-keburukan itu, hadirin. Ya. Wada'a syajaratain fa'atatahu ya. Wajtama'ata, ada Rasulullah SAW ya. Tsumma amarahuma fataraqata, lalu diperintahkan dan terpisah. Itu Rasulullah SAW suatu hari pernah mau buang hajat, hadirin ya. Jadi untuk buang hajat itu kan harus ada sater, penutup atau yang menghalangi pandangan manusia. Rasulullah SAW itu nggak repot aja. Pohon di sebelah sana sama di sana dipanggil. Wahai pohon sini, katanya pohon. Iku pohon iku mlaku aja. Sampai plak istama'ata, sampai ngumpul dari siji. Pohon itu sampai ngumpul jadi satu gitu. Lalu Rasulullah SAW di situ buang hajat di situ. Dan luar biasanya, konon kalau Rasulullah SAW itu buang hajat itu, hajatnya itu langsung hilang, hadirin. Langsung kayak ketelan bumi gitu, hilang.
Jadi tidak ada yang pernah melihat kotoran, maaf ya, bukan kotoran. Rasulullah SAW nggak ada yang kotor. Ya. Tidak ada yang pernah melihat apa hajatnya itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kotorannya, karena Rasulullah SAW nggak kotor. Bahkan dikatakan bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW itu nggak najis. Darahnya saja diminum sama sahabatnya kan, diminum. Darah bekamnya Rasulullah SAW dikasihkan kepada Abdullah bin Zubair, ya, atau Abdullah bin Jabir, diberikan. Buang ini ke tempat yang tidak ada yang tahu sama sekali. Siapapun yang nggak ada yang tahu. Jalan. Iki tak dekek diwae mesti ngerti lah, wong ambune wangi hadirin. Baunya darahnya Rasulullah SAW itu kan harum. Akhirnya apa? Terus keputusan terakhir diombe. Klek. Sudah balik, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Rasulullah, jangan-jangan kamu minum ya. Lalu Rasulullah tahu semuanya. Kamu minum ya. Iya Rasulullah. Wailak minan nas wal wailak nas minnak. Ya. Wah kamu ini memang benar-benar sampai beliau itu saking luar biasanya Abdullah bin Jabir itu. Pernah Mekah itu hujan banjir hadirin. Enggak ada yang keluar. Tapi yang subhanallah, Mekah itu kan gini ya. Ka'bah itu di daratannya. Kalau sekarang itu mungkin masih ada bekas-bekasnya itu, masih ada tempat turunnya itu, kelihatan. Jadi kalau turun seperti itu hadirin, Ka'bah itu tempatnya posisinya paling rendah. Jadi kalau udan, Ka'bah itu jadi kayak kolam. Ya. Itu Abdullah bin Jabir kalau nggak salah. Itu tawaf sambil berenang. Banjir berenang. Kebayang. Kenapa? Karena saking tercampurnya darahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga, dan setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan tadi selesai buang hajat, ayo balik ke tempat yang tadi. Adapun baginda Nabi Muhammad SAW nahwar rub'ah wa idza masya ma'atiwal. Adapun baginda betul. Adapun baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah semampai. Kalau berjalan bersama orang-orang yang tinggi, talahum, Rasulullah SAW kelihatan lebih tinggi. Wada'a alaihi salatu wassalam an-nasara fil mubahalah. Rasulullah SAW mengajak orang-orang Nasrani untuk bermubahalah. Mubahalah itu sumpah yang sumpah kematian ya, jurusnya ke kematian mubahalah itu. Sumpah tekad-tekad. Kalau di sini itu namanya ya paling enggak ujung-ujungnya ke sumpah pocong gitu. Ya kan sumpah pocong itu habis sumpah biasanya mati kalau yang sana ya. Sumpah pocong. Nah itu mubahalah. Tapi sumpah pocong yang benar kalau memang sumpah pocong itu ya memang tetap harus sumpahnya itu pakai Al-Qur'an. Ya. Harus pakai Al-Qur'an. Wada'a alaiya famtana'u, dan mereka orang-orang Nasrani tidak mau. Fa akhbara dan mengabarkan Rasulullah SAW annahu in fa'alu dzalik halaku. Kalau sampai Nasrani atau orang-orang Nasrani tersebut bersumpah dan mau bersumpah, halaku, mereka akan binasa. Fa'alimu sihhata qaulihi famtana'u. Maka orang Nasrani tadi itu enggak gelem aku sumpah begini begitu dan lain sebagainya. Ngeles dia. Orang-orang menghindari daripada sumpahnya Rasulullah SAW. Karena orang Nasrani itu tahu ini Rasulullah. Nah ini sumpah teman mati kabeh katanya. Ada berapa orang Nasrani itu mati semuanya. Makanya mereka enggak mau. Wa atahu Amir bin Tufail bin Malik wa Arbad bin Qaisin wa huma farisal Arab. Datang Amir bin Tufail dan Malik bin Malik dan Arbad bin Qais. Amir dan Arbad. Wahuma farisa, dan mereka berdua adalah kesatria Arab. Azimin wa fatikahu, kesatria Arab. Azimain, mereka berencana untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Fahila bainahuma wa baina dalik. Maka
dihalangi antara mereka dengan membunuh Rasulullah SAW. Wa da'a alaihima, dan Rasulullah SAW mendoakan dua orang tersebut, doa ya. Da'a li itu artinya baik. Kalau li baik. Kalau da'a alai itu artinya buruk, mendoakan buruk. Da'a li artinya mendoakan baik, da'a alai artinya mendoakan buruk. Wa da'a alaihima, maka mendoakan buruk kepada keduanya. Fahalaka Amir bi Ghada, maka Amir meninggal di satu tempat namanya Ghada. Wa halaka Arbad bi sa'iqati ahrakathu, sedangkan Arbad meninggal dalam keadaan disambar petir. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasannya annahu yaqtulu Ubay bin Khalaf al-Jamahi, maka sesungguhnya akan dibunuh yang namanya Khalaf, terbunuh Ubay bin Khalaf al-Jamahi itu dengan satu cakaran, hadirin. Khadasyahu, garukan. Yauma Uhud, di hari Uhud. Khadasyan latifan, cakaran yang sedikit, kecil, tapi meninggal. Ya, harusnya kan orang itu cakar sedikit ya paling enggak ya diobati titik marah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan mati, dia meninggal. Fakanat fihi muniyatuhu, maka disitulah kematiannya. Wa ud'ima alaihi salatu wassalam sum, Rasulullah SAW diberi makanan racun. Famatal ladzi akala ma'ahu, dan meninggal orang yang makan bersama Rasulullah SAW. Wa asya huwa, dan Rasulullah SAW masih hidup setelah memakan tersebut arba'a sinin. Wa kallamahu dhira' al-masmum, dan yang mengajak bicara adalah sampil. Sampil apa sampil? Dhira'nya atau sampilnya kambing yang diracun. Sampil kambing, hadirin, ya, ada racunnya, itu ngomong sama Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat yang makan bersama Rasulullah SAW itu juga mati ketika itu. Dan yang mengundang dihukum, dikisos. Yang mengundang itu adalah Yahudi kalau tidak salah. Ya. Akhbaru alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengabarkan tentang Yauma Badrin, hari Badar, bimasara'i sanadid Quraisy, dengan meninggalnya para tokoh-tokohnya Quraisy. Abu Jahal, Syaibah, Rabi'ah, semuanya itu disebutkan. Umayyah bin Khalaf, ini orang-orang itu disebutkan. Semua yang disebut Rasulullah SAW itu nggak ada yang luput, mati kabeh. Kok bisa? Padahal Rasulullah SAW itu kan tentaranya cuma 313 pasukannya. Orang-orang Quraisy, kufar ketika itu adalah 1000 lebih. Disebut bahwasanya fulan mati, fulan mati, fulan mati. Semua yang disebut namanya itu mati semuanya, hadirin. Tanpa terkecuali. Bahkan yang namanya Umayyah bin Khalaf atau ya Umayyah bin Khalaf itu sempat izin. Disebut nama saya, iya, waduh, tak wani. Kepengin balik. Termasuk juga Syaibah. Ya, pengen balik. Rabi'ah Syaibah itu satu saudara. Itu pengen balik. Wes balik apa? Karena tahu Nabi Muhammad itu kalau ngomong gitu ya bener-bener, nggak mungkin nggak bener. Pengen balik, Abu Jahal diwarawalah pengecut gitu. Nah ini dipanas-panasi di kompori Abu Jahal, ya wes ayo kita buktikan siapa yang pengecut, kamu atau saya, katanya. Kata Syaibah tersebut. Akhirnya itu matilah Syaibah. Abu Jahal mati, semuanya meninggal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Waqafahum ala masari'ihim rajulan falam ya'tadda wahidun minhum dzalikal maudu. Bahkan disebut ini Rasul ini meninggalnya di sini, ini meninggalnya di sini, dan tidak ada yang luput dari tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang luput sama sekali. Dan Rasulullah SAW menegur, antara telah menegur baginda Nabi Muhammad SAW dengan sesungguhnya ada kelompok daripada umatnya yaghzuna fil bahar, yang dia akan berperang di tengah lautan. Fakana kadzalik, dan itu memang ada. Kapan itu? Di zamannya baginda Nabi Muhammad, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata ada
para sahabat yang berperang dengan memakai kapalnya para Romawi yang dirampas. Dan zuwiyat lahul ardu, dan dilipat itu yang namanya bumi. Fa uriya masyariqaha magharibiha, dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala timur dan baratnya. Wa akhbarah, dan mengabarkan bi annal malaka milkul ummati mulka ummati, bahasanya kerajaan umatku, kata baginda Nabi Muhammad, saya belum mazuwiya lahu minha, akan nyampe kepada mana-mana bumi yang dilipat. Kenyataannya kan banyak, bahkan sampai Indonesia. Ya, sampai Indonesia, Samudra Pasai itu kan semua kerajaan Islam. Itu kerajaan umat Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Demak, kerajaan-kerajaan yang lain banyak. Ya, begitu juga kerajaan Utsman, ya, dinasti Utsmaniyah itu kan sampai mana-mana itu hadirin. Ya, sampai mana-mana. Dan itulah yang terjadi. Padahal zaman itu jumlahnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu sedikit. Wah, gak mungkin, cuma sebatas Madinah. Ya, maka waktu itu punyanya orang Quraisy, orang kufar. Sebatas Madinah, tapi angan-angannya adalah akan sampai ke semuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ma min baitin atau darin, hajarin atau tidaklah daripada rumah yang terbuat daripada besi atau daripada batu ataupun tanah liat, semuanya kecuali akan masuk agama saya ke dalamnya. Jadi sekarang kan kenyataannya seperti itu. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW kala itu sahabat jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit. Kalau misalnya ini misalnya kan jumlahnya segini ya. Terus kayak berkatakan, saya akan suatu saat majelis ini akan menjadi majelis yang di belakangnya itu sampai kenjeran. Kebayang kan. Belakangnya sampai kenjeran kan jauh sekali itu. Atau belakangnya sampai sini aja dah, sampai di jenenge Wonosari Tegalan gitu. Ya, siapa tahu. Yang penting manfaat hari itu. Yang penting manfaat. Nggak penting akeh-akehan, yang penting manfaat. Kenapa kalau yang penting manfaat? Wali Songo itu jumlahnya Songo, tapi dakwanya luar biasa. Kenapa? Karena ilmunya manfaat. Ya itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ilmu majelis ini majelis yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan itu aja, dan diridhoi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau manfaat luar biasa. Mana tadi? Ternyata apa? Kerajaannya baginda umatnya baginda Nabi Muhammad itu sampai Turki, ila akhir Maghrib, sampai Maroko, sampai Andalus, Spanyol, sampai Barbar, Mongol sana, sampai Mongolia, ya, sampai Indonesia. Begitu juga akhbar Fatimah binta ibnatahu. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada Siti Fatimah bahwasannya Siti Fatimah adalah awalu ahlihi, keluarganya yang pertama, lihaqan bih, yang mengikuti Rasulullah SAW wafatnya. Nggak sampai 1 tahun, setengah tahun atau nggak sampai Siti Fatimah meninggal setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad. Siti Fatimah nangis sedih. Ya. Lalu diberi kabar bahwasannya sesungguhnya kamu adalah keluargaku yang pertama menyusulku, katanya. Oh, senang Siti Fatimah nyusul itu. Ya, gak pernah ada loh orang yang dikabari mati terus senang. Siti Fatimah, kenapa? Karena nyusul yang disusul baginda Nabi Muhammad, jadi ya, tersenyum. Dan itu Siti Fatimah gak ngabarkan setelah selesai wafat, riwayat sebelum wafat. Lalu ditanya oleh Siti Aisyah, tadi kamu menangis, terus Rasulullah SAW bisiki kamu tertawa, kenapa? Ya karena saya adalah orang yang pertama akan mengikuti Rasul SAW. Ternyata benar. Ya. Ternyata benar. Wa akhbaran nisa'ahu bi anna atwaluhunna yadan asra'uhunna lihaqan bih. Dan Rasul SAW mengabarkan kepada istri-istrinya bahwasannya yang paling panjang tangannya adalah yang paling cepat menyusul Rasul SAW ketika wafat.
Maka fakanat Zainab bintu Jahsh. Adapun Zainab bintu Jahsh istri baginda Nabi Muhammad SAW itu tangannya ternyata paling panjang di antara istri-istrinya yang lain. Karena apa? Karena banyaknya sedekah. Ya. Wa awwalahunna, dan yang paling pertama menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW masahat dar'a, membasuh tempat atau kantong susu. Ya, dar'a itu, kantong susu daripada kambing yang tidak ada susunya. La laban. Ha'il lagi, syatin ha'il. Kambing yang dia itu belum nikah, belum kawin, tapi dipegang itu ya rongga susunya itu, kantong susunya, dan itu ada susunya. Dan tak lain itu adalah sebab daripada Islamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kan ngerti kambing, perkambingan itu beliau ngerti. Zaman saya ya Menteri Peternakan lah ya. Ngerti kambing ini enggak boleh ono kecuali harus nikah dulu kalau kepingin ada susu. Ternyata enggak. Dipegang Rasulullah keluar susunya. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di kemah daripada Ummu Ma'bad. Nama tempat perkemahannya Ummu Ma'bad Al-Khaza'iyah. Wa nadarat ainu ba'du ashabi fasaqatat. Ada yang lepas daripada mata para sahabatnya, yaitu mata Abu Qatadah. Faradaha, dan dikembalikan oleh Rasulullah SAW, dimasukkan kembali oleh Rasulullah SAW, dan menjadi mata yang paling sehat dan paling bagus di antara kedua matanya. Sampai mata yang satunya rabun, matanya yang enggak loro-loro gimana, sampai meninggal. Yang mata ini buta, ini enggak. Begitu juga diludahkan. Tafalah, meludah. Fi aini Ali, di matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang di hari Khaybar. Sakit matanya Sayyidina Ali, sakit sampai enggak bisa apa-apa, enggak bisa ngelihat. Diludahi oleh baginda Nabi Muhammad. Ya. Subhanallah. Ya. Ketika itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib sembuh daripada sakit matanya, fasahha min waqtihi wa ba'athahu birrayah, dan diberikan tali bendera bendera kepemimpinan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW sebenarnya mengatakan akan memegang bendera peperangan kepemimpinan besok rajulun yuhibbullah wa yuhibbuhullah wa yuhibbullah. Seseorang yang dia dicintai Allah dan cinta kepada Allah. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kanu yasma'una tasbihat ta'am, dan mereka para sahabat mendengarkan tasbihat ta'am, ucapan subhanallah, zikirnya makanan-makanan yang ada di hadapan Rasulullah SAW. Makan kurma itu bayang kan kurma diangkat tiga ngomong subhanallah, 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 subhanallah. Di hadapan baginda Nabi. Kerikil seperti itu juga. Wa usibat rijlu ba'di ashabihi, dan tertimpa musibah kaki daripada salah satu para sahabatnya Rasulullah SAW. Famasahaha, dipegang oleh Rasulullah SAW kakinya tersebut, fabara'at min hiniha, maka sembuh seketika itu juga. Wagalla zadu jaishin, dan menjadi sedikit krisis perbekalan tentara baginda Nabi Muhammad SAW. Fada'a bijami'i ma baqiya, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan tadi. Fajtama'a syai'un yasirun jiddan, maka terkumpul cuma sedikit saja. Fada'a fi bil barakah, didoakan dengan berkah. Tsumma amarahum fa'akhadhu, lalu diperintahkan untuk ambil katanya. Mereka mengambil. Falam yabqa wi'aun fil askar illa muli'a min dzalik, maka tidak tersisa daripada makanan, tidak tersisa daripada apa yang diambil oleh sahabat, satu tempat pun tidak tersisa kecuali penuh semuanya berkat doa baginda Nabi Muhammad. Nah itu hadirin ya.
Taruh kalau orang-orang itu dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, dan ini yang subhanallah diamalkan oleh mereka orang-orang Madura banyaknya. Ya, saya sering diundang maulid orang Madura itu, tapi yang bukan di Madura, di Banjar malahan sering ya. Itu di depannya itu ada uang, biasanya diincepno di kayak beda-bedaan, diincepno nang buah-buahan itu tadi. Itu barang siapa yang membaca maulid dan ditaruh dirham atau uang di depannya itu, maka uang tersebut akan menjadi barokah. Duit iku mau ojo mbok jajanno, tapi lebokno di dompet atau masukkan di satu tempat yang insya Allah itu akan membawa berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mobil kalau misalnya dibacai supaya mobil itu tidak mengalami naudzubillah min dzalik kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ruwatane wong zaman biyen, ya namanya kan ruwatan ya. Ruwatane wong zaman biyen iku sholawat nanti, maulid. Ya, maulidan. Makanya setiap awal bulan baca maulid. Setiap awal tahun baca maulid. Kenapa? Barang siapa yang membacakan maulid di awal bulan atau awal tahun tersebut, maka jalannya bulan tahun itu menjadi barokah. Ya. Nah kalau kita ini biasanya hari Jumat, malam Jumat itu baca maulid atau baca burda atau baca apa, supaya apa? Supaya Jumat ke Jumat itu barokah. Karena hitungannya orang muslim itu bukan minggu, tapi Jumat. Makanya dikatakan minal Jum'ah ilal Jum'ah, dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat. Seperti itu. Dikatakan juga bahwasannya diceritakan bahwasannya Hakam bin Abil As. Haka bukan ya. Haka itu mencontoh, niru. Hakam bin Abil As itu niru-niru melakoni Rasul SAW. Ya. Akhirnya oleh Rasul SAW dikatakan kadzalika fakun. Maka jadilah seperti itu. Jadi di prakteknya itu bukan jalannya yang persis, tapi jalan-jalan digawe guyonan lho, Rek. Digawe kayak anu-anu dingklang-dingklangan atau apa-apa, padahal Rasul SAW enggak seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW seperti itu, jadilah kamu seperti itu. Enggak taunya jadi seperti itu, kakinya sampai kejet-kejet dan mati. Lam yazal yarta'ish, sampai kejet-kejet itu, sampai apa namanya, kejang-kejang itu, hatta mat, sampai mati. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa khataba alaihi salatu wasallam imra'atan. Rasulullah SAW melamar seseorang perempuan. Faqala lahu abuha. Maka bapaknya si perempuan mengatakan, inna biha baros. Ya, maksudnya itu menolak. Anu baros sih. Rasulullah ditolak. Ya, baik. Imtina'an min khutbatihi, karena tidak mau menerima lamaran baginda Nabi Muhammad. Wa'tidaran, dan menolak. Walam yakun biha baros, padahal itu perempuan enggak ada apa ya, belangnya. Faqala alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, atau tidak ada apa kustanya atau lepranya ya. Fal takun kadzalik, ya berarti memang ya sudah ya, kalau tidak ada baros ya mungkin dia baros katanya. Ya baros katanya. Fa barasat, maka itu perempuan langsung kena belang. Wa hiya ummu Syabib binil Barsa asyair. Adalah perempuan tersebut adalah Ummu Syabib bin Barsa, seorang penyair. Ya, wahakadha hadirin. Sampai banyak daripada mukjizat Rasulullah SAW yang tidak terhitung jumlahnya. Jumlahnya tidak terhitung, mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali karena memang untuk mencukupkan. Kalau disebut semuanya ya kitabnya ada, namanya mukjizat itu ada, kalau dicari ada. Ya. Dengan tujuan ya, wa may yastarib, siapa yang meragukan daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad, itu berarti seperti seseorang yang meragukan hal yang populer katanya. Seperti meragukan keberanian daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kesatriaan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau meragukan kedermawan seseorang yang bernama Hatim At-Tai. Hatim At-Tai itu sing saya bilang itu ketika mau ditombak ketika dia mau menombak musuh, ya Hatim ya nombak musuh itu. Musuhnya ngomong, "Ya Hatim, saya mau itu tombakmu." Iku tombak dari gaya mateni tapi dikekno. Itu Hatim At-Tai saking dermawannya.
Sampai orang-orang itu ketika perang dan pasukan Hatim itu mereka kalah. Dan ketika akan dibunuh Hatim, mereka mengatakan, saya nggak setuju, kami tidak setuju Hatim dibunuh. Loh kenapa nggak setuju? Kalau ini dibunuh, lah terus ya apa? Kemana kedermawanan itu katanya. Jadi sosok dermawan itu adalah sosoknya Hatim At-Tai. Walaupun itu kalau itu bukan Muslim. Tapi kedermawanannya itu luar biasa sampai dijadikan contoh. Wahakala. Termasuk mukjizat yang paling luar biasa dan yang sampai sekarang ini adalah mukjizat Al-Quran hadirin. Percaya atau tidak percaya, bahkan penyakit yang tidak ada obatnya diobati oleh Al-Quran. Sembuh hadirin. Sembuh. Al-Quran luar biasa. Ojo sampai ujul ambil Al-Quran. Paling tidak sehari itu 2-3 lembar lah. Ya, jadikan wirid selesai. Diniati sebelum membaca. Dadi. Ya. Hajatmu bakal kabul. Apalagi kalau baca Al-Quran ya, dengan niat supaya hajatnya itu hajat sebut wis pokoknya apa hajat sugih waras kesusahan hilang. Pokok hajat apapun kalau dibacakan Al-Quran, diniatkan dengan membaca Al-Quranul Karim, top cash. Karena itu mukjizat paling terbesar baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan kulla in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan kalau andaikan manusia semuanya berkumpul, bahkan jin dan manusia semuanya berkumpul untuk mendatangkan seperti ini Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu semuanya. Dan ini adalah penutupan daripada kitab juz Rub'ul Adat, 1/4 daripada kebiasaan. Adat istiadat manusia atau kebiasaan manusia. Tamma kitab adab ma'isyah wa akhlaqun nubuwah. Telah sempurna kitab daripada adab-adab kehidupan dan akhlak kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akhlak ya baginda Nabi Muhammad. Allahumma hdina li ahsanil a'mal wal akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ja'alna warzuqna kamal al-mutaba'ah li habibika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal al-ittiba' wal iqtida' wal ihtida' wal intima' wal intiwa' wa ta'alluq wa tashabbuh wa irtibat بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين واجعل حبه في قلوبنا يا الله يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح Haji Ali Hasan, Haji Dakir, Haji Naim, Haji Santur, Haji Maitir, Haji Zumi, Haji Sima, Haji Gamsah, Haji Munayyar, Haji Bakir, Haji Abdul Rauf, والمرحوم حبيب نبيه بنتي حجي منير والمرحوم فن الفارس بن حجي عباس المرحوم عبد الهادي بن منير حجي مجيب بن حجي قمص حجي رتماوتي بنت حجي سالمين والمرحوم أباه siapa yang wafat? Rosidi ya. Hah? Yang meninggal? Kampung Sen. Oh. Almarhum Abah Muji ya. Loh, bukan. Yang meninggal hari ini yang katanya Ustaz Farid. Di grup siapa namanya? Almarhum Abah Abdul Rashid. ومن سبق في مجلسنا هذا أن الله يغفر ويرحمه درجة الجنة كثمة فاتمة وضع حسنة وحفظنا بجاههم وأن الله يتغشى برحمن بفرح ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبورهم حفرا من حفر النار على هدينا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، أسرفنا على لظى أسرفنا، فاكتب علينا توبة لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب، مع آله وصحبه إلى صحبي، والحمد لله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد.